नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटिए पुरातन कहानी सुनागछ कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे जने राजा थिले। तांकर तीनोटी पुओ। दिने रातिरे राजा गोटे स्वप्न देखिले। गोटे सुनागछ आउ सेथिरे फुटिची रूपार फूल सबू। आउ फूल उपरे बसिची गोटे रूपार कुकुड़ा। राजांकर निद ये स्वप्न देखि चाउकिरी भांगीगला। स्वप्नर अर्थ किछि ठौरै पारलेनी। युवराजंकु डाकी तार अर्थ पचारिले। युवराज कहिले मु जानि पारुनी, पटैत जानिथिबो। राजा पटैत को डाकिले। पटैत कहिले मु जानिनी, सान भाई जानिथिबो। सभा सान पुओ को डाकी पचारिबारु से कहिला मु जानिनी, किंतु देश विदेश रे बुझी यार अर्थ मु प्रकाश करिबी। या परे राजा तीनी भाई को आदेश देले, तमे तीनी भाई जाई ए स्वप्नर अर्थ खोजी आण। तीनी भाई जाक विदेश बाहरले। किछि दूर गला परे गोटे छक पड़िला। तीनिटा रास्ता तीनिटा दिगकू जाइछि। तीनी भाई जाक तीनी दिगकू गले। सान पुओ जाई गोटे विधवा बुढ़ी घरे पहुँचिला। बुढ़ी कहिला, पुओ आसिलु, भल कलु। रांधिकी दियंती जे, घरे तो बकटे हेले जाल नाही। जाल नहले जीरा केमिति फुटिबो? तते मु रोषेई करिकी देबी केमिति? सान पुओ कहिला, काईकी? अल्प दूर तो जंगल, काठ काईकी आणुनु? बुढ़ी कहिला, अरे पुओ, सेई जंगल होउची काल। सेठी गोटा जक्ष मातिची। जो लोक सेठिकी काठ आनिबाकू जाउची, हु हु कही आसी माड़ी बसुची। सान पुअर हातरे खंडा और मनरे साहस। से एकुटिया चलला जंगल को। सतकु सत ताकू देखिबा क्षणी जक्ष धाई आसिला। जेमिति जक्ष ता उपरकू झांपी पड़ीची, सेमिति राजांक सान पुओ चटकिरी ता बेकू काटिदेला। तापरे गोछाए काठ मुंडेई की धरी आसी बुढ़ी घरे पहुँचिला। आउ बुढ़ी को सबू हालचाल कहिला। बुढ़ी महाआनंदरे रांधि बाढ़ी राजा पुओ को खाइबाकू देला। से देशर राजा जाइथिले पारिधिकी। जक्षर हु हु शब्द न शुणी ताकू खोजिले। देखिला बेलकू जक्ष हाते लंबर जीभ काढ़ी आँ करी मरी पड़ीची। किए मारला ताकू? राजा डेंगुरा देले। जिए मारिच आस, राज्यरू अधे पुरस्कार देबी। राजा पुओ सेठिकी गलारू ताकू राज्यरू अधे देले। हाथीरे हाथीए सुना रूपा देले। राजा पुओ आनी सबु जिनिस बुढ़ी को देदेला। निजे किछि भी नेलानी। तापरे से सपन खोजिबा पई आगकू आगकू चलिला। एमिति जाऊ जाऊ से गोटे छोट सहर रे पहुंची गोटे बुढ़ी को भेटिकी कहिला, मा टिके थान दबु, ए रातिटा मु तम घरे रही जांती। बुढ़ी कहिला, अरे पुओ, मोर तो एडे बकटे घर, तू रहिबु कोउठी? पिंडारे रहिबाकू कहंती जे, सेठी गोटे की आलुआ आसी पड़ुची जे, जिए शोउची सी आउ उठुनी, मरी जाउची। से आलुओ को केही भी बंद करि पारुनांती। राजा घोषणा करिसेंती, से आलुओ को जिए बंद करदब, से खंडे राज्य आउ अनेक धनरत्न पुरस्कार पाइब। राजा पुओ पचारिला, कौठी आलुओ पड़ुची? बुढ़ी कहिला, सहर मझिरे अराए घास अछि, सेठी। राजा पुओ कहिला, राजांकु कुह, जोठी आलुओ पड़ुची सेठी गोटे बेदी तैयारी करिवे। गोटे गोबर टोकेई रखिबे, कुंडे पानी रखिबे। मु आजी रातिरे जाई से विषाक्त आलुओ को बंद करदेबी। बुढ़ी जाई सबु कथा राजांकु कहिला। राजा समस्त आयोजन करिदेले। राजा पुओ खिया पिया करी सोइला। राति अधकू बाहरिला। दूररे लुचिकी देखिला, सतकू सत गोटे आलुओ पड़ुची। नागराजा मुंडर मणि को सेठी रखी खाइबाकू जाउचंती। राजा पुओ चट करी से गोबर टोकेई को उगुड़े पकेइला। नागराजा आसी मणि न पाई बेदी पाखरे गर्जन कला। ए मध्यरे राजा पुओ पछरु लुचि लुचि आसी नागराजा बेकरे चोटे देला खंडारे। नागराजा दी गड़ हेई मरी पड़िला। सकाळु राजा आसी सबू देखिले। राजा पुओ को बहुत प्रशंसा कले। खंडे राज्य आउ बहुत मणिमुक्ता उपहार देले। नागराजा जो बाट देई आसीथिले, राजा पुओ ठीक सेई बाटरे चलिला। तीनोटी नागकन्या को भेटिला।
ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମ ବାପା ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇନେ ଖାଇଦେବେ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ତମ ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ ତାଙ୍କ ମଣି। ସେ ମଣି ଦେଖି ନାଗକନ୍ୟାମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତମେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୋର କିଛି କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। ମୋ ବାପା ଦିନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନା ଗଛରେ ରୂପାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ରୂପା ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ଗୋଟେ ରୂପାର କୁକୁଡ଼ା ଗୀତ ଗାଉଛି। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଗକନ୍ୟାମାନେ କହିଲେ, ଚାଲ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଦେବୁ। ରାଜା ପୁଅ ଫେରିଲା ବାଟରେ ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। 6 ଜଣ ଯାକ ଆସି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଏ 3ଟି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବେ। ତାପରେ ନାଗକନ୍ୟାମାନେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସୂତା ଖିଅରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କର। ଆମ 3 ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକାବେଳେ ହାଣିଦିଅ। ରାଜା ପୁଅ ସେଇଆ କଲାରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସୁନା ଗଛ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ରୂପାର ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ସେଇ ରୂପା ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ଗୋଟେ ରୂପାର କୁକୁଡ଼ା ରାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ପୁଅ ପୁଣି ସେଇ ସୁନା ଗଛକୁ ଚୋଟେ ପକାଇବା କ୍ଷଣି 3ଟି ନାଗକନ୍ୟା ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲା ପରେ ସେଇ 3 ନାଗକନ୍ୟାଙ୍କୁ 3 ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରେଇଦେଲେ। ରାଇଜରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ଏକ ଅପରିଚିତ କାହାଣୀ, ଅତି ଲୋଭରୁ ସର୍ବନାଶ। ଗପଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା। କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ବହୁକାଳ ତଳର କଥା, ଜଣେ ବଣିକ ବିଦେଶରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ସେ 40 ଗୋଟି ଓଟ ଉପରେ ନାନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଦି ସେସବୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଉଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ବଣ ଭିତର ଦେଇ। ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦଳେ ଡାକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ଲୁଟି ନେଲେ। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣିକ ତାଙ୍କ ଓଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶରୁ ଚୁକ୍ତି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବଣିକ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାକୁ ସେମିତି ବଣ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଅସହାୟ ବଣିକ ନିଜ କପାଳରେ କରାଘାତ କରି ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲା। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼। ତହିଁର ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। କ'ଣ ହେଲା ବାପା, ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ସେ ପଚାରିଲେ। ସାଧୁ ବାବା, ମୋର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା। 2 ବର୍ଷ କାଳ ବିଦେଶରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଯାହା ଆୟ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନାନା ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରୁଥିଲି। ଡାକୁମାନେ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ। ଦେଖ ବାପା, ଯେ ଯାଏ ତୋର ପ୍ରାଣ ଅଛି ତୁ ନିଃସ୍ୱ ନୋହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁ ହରାଇଲୁ, ସୁନା ହିସାବରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ପଚାରିଲେ ସାଧୁ। ବଣିକ କହିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ଅଧଥଳିଏ ସୁନା ହେବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତୋର ଓଟମାନଙ୍କ ଉପରେ 2 ଥଳି କରି 80 ଥଳି ସୁନା ଲଦି ଦେବି। ତେବେ ତୁ ମୋତେ 20ଟି ସୁନା ବୋଝେଇ ଓଟ ଦେଇ ବାକି 20ଟି ନେଇଯିବୁ। ରାଜି? ପଚାରିଲେ ସାଧୁ। ବାବା, 20ଟି କାହିଁକି? ଆପଣ 39ଟି ସୁନା ବୋଝେଇ ଓଟ ରଖିନେଲେ ବି ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। 2 ଥଳି ସୁନା ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଜମିଦାର ବନିଯିବି, ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ ବଣିକ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି? ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ ବଣିକ। ସାଧୁ ବାବା ହସିଲେ। ତୋ ସହ ଥଟ୍ଟା କରି ମୋତେ ଲାଭ କ'ଣ ପୁଅ? ମୁଁ ଜାଣେ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିରୁ ତୁ ବରଂ କିଛି ନେଇଯା, ସାଧୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ର ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଇ ସେ ବଣିକକୁ ଓଟମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିବାକୁ କହିଲେ। ବଣିକ ଆନନ୍ଦ ତଥା କୌତୂହଳ ସହ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ସେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରୁ କିଛି ମଲମ ବାହାର କରି ନିଜର 2 ଆଖିରେ ଲଗାଇଲେ। ଏହା କ'ଣ ବାବା? ବଣିକ ପଚାରନ୍ତେ ସାଧୁ କହିଲେ, ଏହା ଲଗାଇଲେ ଯାବତୀୟ ଗୁପ୍ତଧନ ଦେଖାଯିବ, ନହେଲେ ସେସବୁ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ସାଧୁ ଭିତରେ ପଶି 2 ଥଳି ସୁନା ବାହାର କରି ଆଣୁଥାନ୍ତି।
ବଣିକ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଓଟ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ରଖୁଥାନ୍ତି। 40ଟି ଯାକ ଓଟ ପିଠିରେ ସୁନାଭାର ବୋଝି ହୋଇଗଲା। ବଣିକ ପ୍ରତି ଥଳି ଖୋଲି ଦେଖି ନେଉଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସେସବୁ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ସବା ଆଗରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଓଟ ଚାଲିଲେ ବାକି ସବୁ ଓଟ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଲିମ ପାଇଥାନ୍ତି। ବଣିକ 20ଟି ଓଟ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ବାକି 20ଟି ନେଇ ବିଦାୟ ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ତମେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମୋ କଥା କହିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତମେ ଯେତେଜଣ ଲୋକ ଚାହଁ ସେତେଜଣ ତମ ସହ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ବଣିକ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ପଚାରିଲେ ସାଧୁ। ବଣିକ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ସୁନା ବୋଝେଇ 20ଟି ଓଟ ନେଇ କରିବେ କ'ଣ? ସାଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେଥିରେ ତମର କ'ଣ ଅଛି? ସେ କଥାରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ, ଯାଅ। ବଣିକ 20ଟି ଓଟ ଧରି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ କରଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ବାବା, ତମେ 10ଟି ଓଟ ରଖିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ? ସାଧୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କାହିଁକି ନ ଚଳିବ? ସବୁ ଚଳିବ। ଏହା କହି ସାଧୁ ଅଧିକ 10ଟି ଓଟ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ। ବଣିକ ଖୁସି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 40ଟି ଓଟ ଧରି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଫେରି ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ କହିଲେ ସବୁ ଚଳିବ, ତେବେ ବାକି 10ଟି ଓଟ ମୁଁ ନେଇଗଲେ ବି ଚଳିବ? ସାଧୁ କହିଲେ, ନେଇଯାଅ। ଆନନ୍ଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଗୋଟି ଯାକ ଓଟ ଧରି ବଣିକ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦୂର ନୁହେଁ। ସେ ପୁଣି ଆସି ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ ବୈରାଗୀ ମଣିଷ, ସେ ମଲମ ଆପଣଙ୍କର ବା କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ? ସେତକ ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ବାବା, ଏହା ତମଠି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ସାଧୁ ଜଣାଇଲେ। ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ବଣିକ ସାଧୁଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଟିକି ପାତ୍ରଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ସାବଧାନ, ତମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ, ପସ୍ତେଇବ। ସାଧୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବଣିକ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କେତେ ଗୁପ୍ତଧନ ସେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଅତିଶୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଜାଣିଲେ ପରେ ଆସି ସେସବୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ମଲମ ଲଗାଇଲେ। ବାସ୍, ସେ ହରାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସାଧୁ ବାବା, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅ। ବଣିକ ଚିତ୍କାର କଲେ। କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ସାଧୁ ବାବା, ତମେ 20ଟି ଓଟ ରଖ, ବିନା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ସେ ପାଟି କଲେ। ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ସାଧୁ ବାବା, ତମେ ସବୁ ଓଟ ରଖ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳିଲା ସିନା, ତାଠୁ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଆବାଜ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ବଣିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କେତେଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥିଲେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ବଣିକ ଜଣକ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇବା ସହିତ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରି ବସିଲେ।